लता उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा दे विच ते अज दे इस सैशन दे विच असीं साइकोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट थीरी ट्रायल एंड एरर बारे गल करांगे। सो जल्दी जल्दी आ जाओ होइए इकट्ठे ते करिए डिस्कस आपां ट्रायल एंड एरर बारे कि किवें इंसान गलतियां कर करके सीखदा, यह कि किस तरीके नाल इंसान अभ्यास करके सीखदा। ये चीज़ां आपां इस थीरी दे विच पढ़ांगे। स्वागत है सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत। तो चलो जी करिए शुरुआत आपां ट्रायल एंड एरर दी। ट्रायल एंड एरर थीरी तुसीं जानते हो कि थॉर्नडाइक ने यह थीरी दी है जी। बीएड दे विच तुसीं इस थीरी नूं पढ़िया। ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक ने थीरी दी है जी। यह इसनूं यतन अते भुल विधि कहा जाता पंजाबी दे विच। यतन अते भुल विधि कई सारे दे नाम ने इस थीरी दे। जे आपां उन्हां नाम दी जां इस थीरी नाल जाण पछाण दी गल करदे हां तां कुछ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ कुछ शब्दां राहीं इस थीरी ਨੂੰ ਆਪਾਂ एक्सप्लेन करते हैं। तो टाइटल्स ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ शुरुआत करांगे ਆਪਾਂ, फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक्सप्लेन करांगे, एलैबोरेट करांगे। जिवें कि ਇਹਨੂੰ प्लैजर एंड पेन थीरी कहा जाता। प्लैजर एंड पेन थीरी कहा जाता जी। ठीक है जी। इस थीरी ਨੂੰ स्टिमुलस रिस्पॉन्स थीरी भी कहा जाता। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थीरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थीरी भी आख्या जाता। ठीक है जी। ये थीरी रिलेटेड टू कनेटिव डोमेन आ जी। ये ते आपां गल करांगे कि किवें आ। ते पंजाबी दे विच जिवें आपां गल कीती है कि यतन अते भुल विधि इस थीरी का नाम आ। तो ट्रायल एंड एरर कोशिशां ते गलतियां तुहानूं किवें सिखाउंदियां ने, ये सानूं थॉर्नडाइक इस थीरी दे विच दसूगा। देखो असीं लर्निंग बारे हुण तक पढ़िया की आ। हुण तक असीं लर्निंग बारे ये चीज़ पढ़ी कि एक तां असीं बेसिक कंसैप्ट पढ़िया लर्निंग का, जिस दे विच असीं ये चीज़ पढ़ी कि लर्निंग मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर आ। ये मोडिफिकेशन आउंदी किवें आ। ये मोडिफिकेशन जो है वो एक्सपीरियंस ते ट्रेनिंग दे नाल आउंदी है जी। ये मोडिफिकेशन फिर असीं पढ़िया कि इहदे करैक्टरिस्टिक्स ने, कुछ किहदियां विशेषतावां ने। जिवें कि लगातार चलदी है, जीवन भर दा प्रोसैस आ। ये एक्टिव आ, तुहानूं सीखना कुछ एक्टिव होना पऊ, नीड बेस्ड आ। ठीक है जी। फिर बहुत सारियां चीज़ां सी गलतियां जो वो भी सीखण दा हिस्सा ने वगैरह वगैरह। फिर असीं इहदे च एक कल दे लैक्चर दे विच असीं प्रोसैस की गल कीती कि सीखना कोई आए नहीं कि 1 मिनट च चुटकी मार के कोई सीख गया, कि तुहानूं प्रोसैस दे विच आउणा पऊगा। वो प्रोसैस नीड तो शुरू होंदा, जरूरत तो शुरू होंदा ते एंड ते जो उस नीड नूं पूरा करन लई तुसीं गोल निश्चित करदे हो, उहनूं प्राप्त करके खत्म हो जाता प्रोसैस। फिर तुसीं कुछ नवां सीखण लई होर प्रोसैस दे विच चल पैंदे हो, वो सीखण लई नवीं चीज़ सीखण लई उहदे प्रोसैस 'ਚ चल पैंदे हो। तो जो आपां इदों पहलां कंसैप्ट कीता वो एक जरनल कंसैप्ट सी। जरनल कंसैप्ट की कि जिहड़े ओवरऑल व्यूज़ ने लर्निंग बारे, वो तो तुसीं समझ लिया हुण कि लर्निंग की है, सीखना की है। पर हुण असीं अज दी क्लास तो शुरू कर रहे हैं थीरीज़। इहदियां थीरीज़ का मतलब की आ कि तुसीं ये तां समझ गए कि मोडिफिकेशन आ बिहेवियर दे विच लर्निंग, पर ये मोडिफिकेशन आऊ किवें। देखो थॉर्नडाइक सानूं होर तरीका दसदा, स्किनर सानूं कोई होर तरीका दसदा, पैवलव सानूं कोई होर तरीका दसदा। तां इस तरीके नाल वख-वख मनोविग्यानियां ने सीखण दे वख-वख तरीके विधियां दसीआं, जिसनूं असीं थीरीज़ कह दिंदे आ। अज पहला तरीका थॉर्नडाइक की थीरी पढ़ रहे हैं आपां। इस थीरी दे विच थॉर्नडाइक की कहंदा, इहदा टाइटल आ ट्रायल एंड एरर। आपां इस तों पहलां किहदा एक्सपैरीमेंट करिए, मैं वो स्टार्टिंग ते पहलां तुहानूं एक ओवरव्यू देना चाहुंदा। इस थीरी दे विच थॉर्नडाइक सानूं ये गल कहंदा कि इंसान ना अभ्यास करके गलतियां कर करके सीखदा, कोशिशां करदा ते फिर सीखदा। जिवें कि
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਰਰਸ, ਪਰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਜਾਂ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਦਾ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਆ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕੈਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੇਮਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਟ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ। ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੂਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਫੂਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿੱਲੀ ਉਸ ਫੂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਉਸ ਫੂਡ ਤੱਕ, ਫੂਡ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਆ, ਉਸ ਫੂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਿੱਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਟ੍ਰਾਇਲਸ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਪੈਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੂਡ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰੀ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੰਜਰਾ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੂਡ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 7 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਰਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਫੋਰਥ 'ਤੇ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਦੇ ਗੋਲ 'ਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਫੂਡ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਆ, ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਆਸ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਊ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੂਗਾ। ਇਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲੀ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੱਟਦੀ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਉਸ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ।
ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ 7 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ 4 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗੇ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਟਾਈਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਭਿਆਸ, ਯਤਨ, ਤੇ ਐਰਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀਆਂ, ਭੁੱਲ। ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ। ਪਲੇਜ਼ਰ ਐਂਡ ਪੇਨ, ਪਲੇਜ਼ਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਪੇਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟਲ ਆ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਆਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਤੇਜਕ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਤੇਜਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤੇਜਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ SR ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫੂਡ ਪਿਆ, ਫੂਡ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਟਿਮੂਲਸ ਆ, ਉਤੇਜਕ ਆ। ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਫੂਡ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੂਡ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕੈਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ, ਬਿੱਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਤੇਜਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਫੂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਤੇਜਕ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਥਿਊਰੀ ਆ ਜੀ। ਸਟਿਮੂਲਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ। ਕਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜੀ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਕਨੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਗਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ। ਕਗਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ, ਕਗਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਆ? ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਗਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? COGNI। ਕਗਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ। ਕਗਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ, ਕਗਨੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਥਾਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਗਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਗਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਆ, ਕਨੇਟਿਵ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਦੌੜਨਾ, ਉਛਲਣਾ, ਕੁੱਦਣਾ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਆ ਨਾ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ, ਇਹ ਕਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਨੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਥਿਊਰੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ। ਉਹ ਕੋਲਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਪੈਂਜੀ ਉੱਪਰ ਬਨਾਨਾ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਈਕ ਪੱਖੇ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਡੱਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਲਗਾਈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਪਰ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੈਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਲੀਵਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹ,
ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਟਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ? ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਡ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਨੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਰੂਰਤ। ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਨੀਡ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੀਡ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਖੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਬਈ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜੋਬ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨਮਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਊ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ? ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲੌਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਕਾਂ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ। ਬਲੌਕਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਐਸੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੰਮ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਐਸੇ 10 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ 10 ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ 10 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖੋਗੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਵਾਰੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓਗੇ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਐਸੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੋਈ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇਨਸਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ IQ ਲੋ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਲੌਕਸ, ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰ ਆ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਰੈਂਡਮ ਰਿਸਪੌਂਸ।
ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5ਵੀਂ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਵੀਂ ਵਾਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਬਸ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਉਹ ਗੇਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੇਮਸ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਲਰ ਸੇਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 20ਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਫਲਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਰੈਂਡਮ ਰਿਸਪੌਂਸਸ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, elimination of wrong responses। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੈਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਡੋਰ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੈਂਡਮ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਐਰਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਘਟਾਉਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਂਗ ਰਿਸਪੌਂਸਸ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੀਡ ਆ, ਫੀਚਰ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਰੈਂਡਮ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਂਗ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਰਿਸਪੌਂਸਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਂਗ ਰਿਸਪੌਂਸਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਰਾਈਟ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਰਾਈਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਰਰਸ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ, ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਸਾਈਕਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਵੀ ਚਾਹੋ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਚਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟੀਚਾ, ਉਦੇਸ਼, ਲਰਨਿੰਗ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਨੀਡ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਰ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਲੌਕਸ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਨਾਲ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ, ਓਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਐਰਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ,
इट मीनस वो इनसाइड लर्निंग थ्योरी ना सीख रहा, जो उन्होंने कोई रुकावट ही नहीं आ रही तो वो फिर जोड़ा है वो ट्रायल एंड एरर ना हो नहीं सीख रहा। अगली गल करके असीं जे रैंडम रिस्पॉन्स की चांस सक्सैस की अचानक सक्सैस मिलती है, लगातार अन्ने वाह वो प्रतिक्रियावां करी जाता तो अचानक उन्होंने सक्सैस मिल जाती है। ये इस दे विच है एलिमीनेशन ऑफ रॉन्ग रिस्पॉन्स, गलत जिहड़े रिस्पॉन्स ने प्रतिक्रियावां ने उन्होंने दूर करना ही इसका फीचर आ। जे तुसीं नहीं करोगे तो तुसीं नहीं सीखोगे, क्योंकि इसका मतलब ही यह है कि जो तुसीं नवीं कोशिशां करते रहोगे तो जो पहला गलतियां ने उन्होंने दूर करते जाओगे, तो जो सफलतावां ने जो तुसीं सही आ एस्टैबलिशमेंट ऑफ राइट रिस्पॉन्स, जो सही चीज़ां ने उन्होंने तुसीं एस्टैबलिश कर लोगे तो अंत तुहानूं गोल मिल जूगा। गलती कोई रहनी नहीं, क्योंकि गलतियां तो तुसीं एलीमीनेट करते जाओगे, सही चीज़ों को तुसीं एस्टैबलिश करते जाओगे तो अंत कोई गलती रहनी नहीं, तो तुसीं सीख जाओगे। तो ये फीचर सीगे जी ट्रायल एंड एरर दे। हाँ जी भाई, ठीक लग रहा है सारे नूं? शुक्रिया जी, थैंक यू थैंक यू। अगे चलते हैं जी, थ्योरी अजे खत्म नहीं हुई तो अगे चलते हैं असीं। नैक्सट जी, जिन्ना कि तुसीं हुण तक पढ़िया थ्योरी नूं समझिया, इत्थों तक तुसीं दो चीज़ां नूं तां समझ गए कि एक तो यह SR थ्योरी आ। SR का मतलब आपां हुणे कीता स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी आ, उत्तेजक प्रतिक्रिया थ्योरी आ। जे सामने उत्तेजक नहीं होगा तो प्रतिक्रिया नहीं आऊगी, SR थ्योरी आ। एक इस थ्योरी दे विच लॉ ऑफ एक्सरसाइज काम कर रहा है जी, जिहड़ा आपां कल गल कीती सीगी अभ्यास का नियम। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ही अभ्यास से डिपेंड करती है जी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम इत्थे काम कर रहा है जी, ठीक है जी। तो ये दो जिहड़ियां इंपॉर्टेंट चीज़ां ने जिन्हां दे बेस ते यह थ्योरी काम करती है। ठीक है जी, अगे चलते हैं। अगे सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला होवे भी तुहानूं ये क्यों पढ़ाई जा रही है। चलो हालांकि तुसीं बिहेवियर नूं लैके साइंस ऑफ बिहेवियर पढ़ रहे हो, पर इत्थे तुहानूं तुसीं टीचर बन जा रहे हैं, तुहानूं ये क्यों पढ़ाई जा रही है, तो उसका जवाब है जी एजुकेशन इंप्लीकेशन। हुण इत्थे तुहानूं इस थ्योरी राहीं सिखाया गया कि भाई इंसान सीखदा किवें आ। थॉर्नडाइक ये गल कहंदा भी जे इंसान नूं सिखाउणा ना, उन्होंने कोशिशां अभ्यास करन ला दो, आपे सीख लू, ठीक है जी। पर ये विरोध च भी तो बहुत सारिया चीज़ां आईयां ने, तो कुछ ये चंगे पक्ष ने कुछ ये माड़े पक्ष ने, तो उन्होंने असीं कहने एजुकेशन इंप्लीकेशन। पहलां चंगियां दी गल करांगे। ये थ्योरी मोटिवेशन दिंदी है जी सानूं, ये तो सिंपल आ। प्रेरणा दिंदी है जी सानूं, जदों असीं खुद काम करते हैं तो प्रेरणा सानूं मिलती है ना। मोटिवेशन सिंपल चीज़ आ जी। अगे गल पहला सिंपल करांगे, इंपॉर्टेंट तो सब तो एंड ते आवांगे। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब की है जी कि जिहड़ा तुहाडा नेचर आ, तुहाडा सुभाਅ तुहानूं तुहाडे च पॉजिटिविटी लै आउंदी आ। क्यों तुसीं देखिया होगा कि जदों तुसीं साइकिल ਜਾਂ कोई इस तरह की एक्टिविटी तुसीं सीख रहे हो है ना, जो तुसीं हौली हौली आपदे मंजिल वालों सफलता वालों जा रहे हो ना, हर कोशिश जो तुसीं 2 स्टैप अगे हो जाते हो तो तुहानूं बड़ी खुशी मिलती है, अंदरों एक फीलिंग होती है हाँ भी बस हम तो नेड़े ही है ना। तो पॉजिटिव एटीट्यूड ये बहुत हैगा गा इस थ्योरी च। मोटिवेशन आ, पॉजिटिव एटीट्यूड आ, ईजी टू डिफिकल्ट आ जी, ईजी टू डिफिकल्ट है जी। मतलब कि पहला तो तुसीं सिंपली कोशिशां करते हो, हौली हौली जो गलतियों को सुधारते जाते हो, सौखे तो औखे वाल नूं जाने तुसीं। ईजी टू डिफिकल्ट है यह थ्योरी, तो बच्चे नूं पढ़ाउण लई सब तो अच्छा वे है कि उन्होंने पहला सौखा सिखाओ, फिर हौली हौली इहनूं औखे वाल नूं लैके जाओ। तो ईजी टू डिफिकल्ट आ, जो हौली हौली तुहानूं गलतियां सुधारनियां पैंदियां, मेहनत करनी पैंदी आ, हौली हौली तुसीं सफलता वाल नूं वध रहे हो, तो ये अच्छी चीज़ आ। ईजी टू डिफिकल्ट जाती है जी ये थ्योरी, ठीक है जी। ये क्लीयर। चलो हुण इंपॉर्टेंट ते गल करते हैं, जिथों सही मैने च क्वेश्चन आना। सब तो पहली गल जी सैल्फ लर्निंग। इस थ्योरी की जी सब तो खूबसूरत चीज़ आ वो ये आ कि तुसीं आप दा काम आप करके सीखते हो। सैल्फ लर्निंग क्यों, इनू तुसीं दूसरे शब्दों च लर्निंग बाय
ਡੂਇੰਗ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਉਹਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੋਟਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੋਟਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨੋਟਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੋਟਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੋਗੇ ਫੇਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੋਗੇ ਫੇਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਆ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਗੋਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੋਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੋ IQ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ IQ 60-70 ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ? ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੋ IQ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਥਿਊਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਓ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਟਾਈਪ ਕੰਸੈਪਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਭੈਣ ਭਤੀਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਏ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਐਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਏ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨੇ 10-15 ਵਾਰੀ 20 ਵਾਰੀ ਐ ਏ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਆ। ਕਿ ਇੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਉਹ 20 ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ? ਛੋਟੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਲੋ IQ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਥਿਊਰੀ ਆ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਥਿਊਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੱਖ ਕਰ ਲਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੱਖ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੀ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਆ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਲੋ IQ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੱਛੀ ਥਿਊਰੀ ਆ। ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਪੈਕਟ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਟਾਈਮ। ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ 50 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਊਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋ IQ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 10-15-20 ਬੱਚੇ ਹਾਈ IQ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, 10 ਟਰਾਇਲਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੋ।
ये तो आउंदा। एक छोटियां छोटियां चीज़ां सीखण लई टाइम ही बहुत ज़्यादा वेस्ट हुंदा, तां करके टाइम की प्रॉब्लम हैगी है जी, टाइम वेस्ट हो जाता जी इस चीज़ दे विच। ठीक है जी। अगली गल, जिहड़े हाई IQ वाले बच्चे ने, हाई IQ उन्हां लई ये वधी नहीं हैगी। जिवें कि आपां नैक्सट ही कल थीरी पढ़नी है इनसाइड लर्निंग थीरी। इनसाइड लर्निंग थीरी दे विच की आ कि एक ऐसे तरीका एक जानवर चिंपैंजी नूं कमरे दे विच बंद कर दिंदे आ, उपर उहदे पिंजरे दे उहदे उपर छत ते बनाना लमका दिंदे ने, है ना, तो उहनूं कहा जांदा भी हाँ भी उहनूं भुक्खा रखिया जांदा, 2 डब्बे रख दिंदे आ। वो चिंपैंजी की करदा, डब्बे ते डब्बा रखदा ते बनाना उतार के खा लैंदा। उहने कोई कोशिशां नहीं कीतियां, बिल्ली नालों दिमाग ज़्यादा सी उहदा, उहने जुगत लगाई, प्लैन किया, वो कहना भी ऐं खा लैंदे आ। इट मीनस वो इनसाइड लर्निंग थ्योरी काम कर रही है। क्लास च भी यह जे बच्चे होंदे जिन्हां दा दिमाग ज़्यादा IQ ज़्यादा है, उन्होंने जे तुसीं उन्होंने पहली दूजी कोशिश ते ही तुहानूं सही रिजल्ट देते, लर्निंग होगी। जो उन्होंने बच्चों को तुसीं कहोगे कि इहनूं 10 वारी लिख के लिया, तो इट मीनस वो हाई IQ लैवल वाले बच्चों लिए यह अच्छी थ्योरी नहीं होगी। ठीक है जी। फिर जिहड़ियां अपर क्लासिस ने, वड्डियां क्लासिस ने, इस थ्योरी दे नाल तुसीं +1 2 10th 9th 8th उन्होंने बच्चों नहीं पढ़ा सकते, है ना। वो जे मैं तुहानूं आखां कि बई आह थ्योरी आपां कर रहे हैं, कल उन्होंने 10 वारी लिख के लैके आउणा, तो तुसीं तां हसोगे इस गल ते भी, ये की गल बनी। हाई एजुकेशन आ जिहड़ी अपर क्लासिस ने, वड्डे बच्चे ने जिहड़े, उन्हां लई ये थ्योरी अच्छी नहीं हैगी। इंटैलीजेंट बच्चों लई तां ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। बैकवर्ड बच्चों लई जिहड़े स्लो लर्नर ने, उन्हां लई अच्छी थ्योरी है। टैक्नीकली ये शब्द लिख लिओ, मैं पहले वारी बोल रहा लैक्चर च, बैकवर्ड चाइल्ड जां स्लो लर्नर ने जिहड़े, उन्हां लई ये अच्छी थ्योरी आ। जिहड़े इंटैलीजेंट बच्चे ने, जीनियस ने, सुपीरीयर ने, है ना, अबव एवरेज ने, उन्हां लई यह थ्योरी अच्छी नहीं है। ठीक है जी। तो ये सी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आस करते हैं कि तुहानूं ये थ्योरी समझ आई होगी। अच्छी थ्योरी है ये, इहनूं तुसीं समझोगे, इहदियां बरीकियां नूं समझो, तुसीं इहनूं आपदे दिमाग 'च बिठाओ कि एक्चुअली थॉर्नडाइक किहड़े तरीके नाल सिखाउण दी कोशिश कर रहा, तो पेपर 'च आउण वाले क्वेश्चनस नूं तुसीं ईजीली आसानी नाल उस स्टेटमेंट दे विच तुसीं लॉजिक ला के इसका आंसर सही करोगे। तो ठीक है जी, शुक्रिया।